તો નમસ્કાર સાથી મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત અપડેટ ચેનલની અંદર। તો દોસ્તો આજનો વિડિયો આખા ગુજરાત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેવાનો છે। તો દોસ્તો આજના વિડિયોની અંદર એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર સસ્તો, ખેડૂતોની 100% લોન માફ, ચાંદીપુરા વાયરસ સાવધાન, 1 ઓગસ્ટથી થતા મોટા ફેરફારો, ખેડૂતોને 36,000 રૂપિયાની સહાય વગેરે સમાચારની માહિતી આપવામાં આવી છે। तो वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करी अपनी आ चैनल गुजरात अपडेट ने सब्सक्राइब जरूर थी करी लेजो। तो दोस्तों पहली खबर की बात करिए तो अंबालाल पटेल की नवी आगाही। तो राज्य में हजू पण वरसाद थवानी अंबालाल पटेल द्वारा आगाही करवामां आवी छे। तो अंबालाल पटेल की आगाही अनुसार आगामी 24 कलाक अमदावाद ने गांधीनगर में वरसाद थई शके छे। साथ 1 ऑगस्ट सुधी मध्य गुजरात, भावनगर अन्य दक्षिण गुजरातना विस्तारमां पण भारे वरसाद थवानी संभावना अंबालाल पटेल द्वारा दर्शाववामां आवी छे। उपरांत बंगालना उपसागरमां जे सिस्टम बनी छे तेना कारणे ओडिशाथी मध्य प्रदेश थईने गुजरात सुधीनी असर रहेशे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो 25 वर्षनी गेरंटी वाळो रोड 3 महीनामां ज तूट्यो। तो विगतथी बात करिए तो राज्य में हाल वरसादी माहौल छवायो छे अने मेघराजा तंत्रनी तमाम पोल खोली रह्या छे। त्यारे भरूच में 3 महीना पहला ज 7 करोड़ रूपियाना खर्चे नवो रोड बनाववामां आव्यो हतो। आ रोड बनी रह्यो हतो ते समये स्थानिक धारासभ्ये 25 वर्ष सुधी चालशे तेवो दावो कर्यो हतो, परंतु मात्र 3 महीनानी अंदर ज रोड तूटी गई अने स्थानिकोमां रोष भरायो हतो मित्रों। तो नेतानो उत्साह भारे पड्यो हतो तेम लागी रह्युं छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो गुजरात सरकारनो मोटो निर्णय। तो विगतथी बात करिए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा अन्य गुजरातनी सरकारे राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों माटे अनामतनी जाहेरात करी छे। आ पहला 17 जुलाईए हरियाणा अन्य 22 जुलाईए उत्तराखंड सरकारे पण अग्निवीरों ने 10% अनामत आपवानी जाहेरात करी हती। तो केंद्रीय मंत्रालय बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी अन्य सीआईएसएफ में अग्निवीरों ने 10% अनामत आपवानी पण जाहेरात करी हती मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो चांदीपुरा वायरस चारे बाजू फैलाई रह्यो छे तो सावधान रहेजो मित्रों। तो विगतथी बात करिए तो राज्य में शंकास्पद चांदीपुरा केसोनी संख्या में 130 पर पहुंची गई छे। शंकास्पद चांदीपुरा वायरस थी अत्यार सुधी 52 लोकोना मौत थया छे अने चांदीपुरा वायरसना पॉजिटिव केसोनी संख्या 45 थई गई छे। तो चांदीपुरा वायरसनी माखी एटले के सेंड फ्लाय घरनी अंदरनी आजूबाजू काची पाकी दीवालमां होय छे अने भेजवाळुं वातावरण होय त्यां ज वधारे जोवा मळे छे। तो आपणने जे माखी देखाय छे तेना करता सेंड फ्लाय 4 गणी नानी होय छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो 1 ऑगस्ट थी थशे आ मोटा फेरफारो। तो विगतथी बात करिए तो दर महीने केटलाक नवा नियमो बदलाय छे, जेमांथी केटलाक एवा छे के जे सामान्य लोकोना खिस्सा पर नोंधपात्र रीते असर करे छे। तो आवी स्थितिमां घणा लोकोनो खर्च वधी शके छे तो घटी पण शके छे। तो गैस सिलिंडरनी किंमतमां फेरफार जोवा मळशे मित्रों। क्रेडिट कार्डना नियमो, वीजळीनी चूकवणी वगैरे जेवा नियमोमां फेरफार थवा जई रह्यो छे। आगामी दिवसोमां एटले के 1 ऑगस्ट थी केटलाक नियमोमां फेरफार थवा जई रह्यो छे। तो चालो जाणीए 1 ऑगस्ट थी कया नियममां फेरफार थवानो छे। तो ऑगस्ट थी गैस सिलिंडरनी किंमतमां फेरफार थवा जई रह्यो छे। वास्तवमां दर महीनानी शरूआत पहला तेल कंपनीओ द्वारा एलपीजी सिलिंडरनी किंमतमां फेरफार करवामां आवे छे, त्यारबाद नवा दर नक्की करवामां आवे छे। तो जुलाई 19 किलोना कॉमर्शियल सिलिंडरनी किंमतमां घटाडो करवामां आव्यो हतो। आ वखते पण सिलिंडरनी किंमतमां घटाडो थवानी आशा रहेली छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो सिम कार्डे नवो रेकॉर्ड बनाव्यो। तो विगतथी बात करिए तो भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विसे एक मोटो रेकॉर्ड बनाव्यो छे। टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया TRAI એ શુક્રવારે આની જાહેરાત કરી હતી।
ટ્રાઈએ કહ્યું છે કે 6 જુલાઈ 2024 સુધીમાં મોબાઈલ પોર્ટેબિલિટી સંખ્યા 100 કરોડને પાર કરી ગઈ છે। ત્યારે જણાવી દઈએ કે ટ્રાઈએ આ સેવા 20 જાન્યુઆરી 2011ના રોજ શરૂ કરી હતી મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો સહારા બેંકની મોટી જાહેરાત। તો વિગતની વાત કરીએ તો બુધવારે ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે સંસદમાં જણાવ્યું છે કે આ વર્ષે 16 જુલાઈ સુધી સહારા ગ્રુપના 4.2 લાખથી વધુ ઇન્વેસ્ટરને 362.91 કરોડ રૂપિયા પરત કરવામાં આવ્યા છે। તો પોર્ટલ કહે છે અમે હાલમાં 5 લાખ સુધીના ક્લેમ માટે ફરીથી અરજીઓ સ્વીકારી કરી રહ્યા છીએ અને 5 લાખથી વધુના ક્લેમ માટે અરજી કરવાની તારીખો પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે। આ ક્લેમના પર 45 કાર્યકારી દિવસોમાં પ્રોસેસ કરવામાં આવશે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો હવે દવાઓ મફત મળશે। તો વિગતની વાત કરીએ તો રાજ્ય સરકારે જીવન રક્ષક આરોગ્ય દવાઓના એસેન્શિયલ ડ્રગ લિસ્ટ 2024-25માં નવી 665 દવાઓનો ઉમેરો કર્યો છે। તો અગાઉ રાજ્ય સરકારના એસેન્શિયલ ડ્રગ લિસ્ટમાં 717 દવાઓ હતી જે હવે વર્ષ 2024-25માં વધીને 1382 દવાઓ થઈ ગઈ છે। આ દવાઓ રાજ્યના ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારના સબ સેન્ટરમાંથી લઈને સિવિલ હોસ્પિટલ સુધીના તમામ આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતે નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ થશે। નવી ઉમેરાયેલી દવાઓના કેન્સર, એન્ટી કેન્સર, એન્ટી ઇન્ફેક્શન, હૃદય રોગ, ડાયાબિટીસ, બીપી તેમજ કિડનીના રોગ સાથે સંકળાયેલી જીવન રક્ષક દવાઓ ઉમેરવામાં આવી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો રેશન કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર। તો વિગતની વાત કરીએ તો પુરવઠા નિગમ દ્વારા તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખી ઓગસ્ટ મહિનાની પરમિટમાં ઘઉં, ચોખા, બાજરીનો 100% જથ્થો ફાળવ્યો છે। તો આ ઉપરાંત છેલ્લા 6 મહિનાથી તુવેર દાળનો જથ્થો ફાળવવામાં ન આવતો હોય પરંતુ વાતને ધ્યાનમાં લઈને ઓગસ્ટ મહિનામાં 100% તુવેર દાળ તેમજ 100% ચણાનો જથ્થો ફાળવવામાં આવ્યો છે। તો બીપીએલ અને અત્યોદય કાર્ડને ધારકોને આવતા મહિને 1 કિલો વધારાની ખાંડ અને 1 લીટર સિંગ તેલ ફાળવવામાં આવ્યું છે। તો સિંગ તેલ 100 રૂપિયા લીટર કાર્ડ ધારકોને આપવામાં આવશે જ્યારે મીઠાનો જથ્થો 50% જ ફાળવવામાં આવ્યો છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને 36,000 રૂપિયાની સહાય। તો વિગતની વાત કરીએ તો સરકાર ખેડૂતોને વૃદ્ધાશ્રમમાં આવકનો રસ્તો પૂરો પાડવા માટે પીએમ કિસાન માનધન યોજના ચલાવે છે। આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીને 60 વર્ષની ઉંમર પછી 3,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ પેન્શન આપવામાં આવે છે। આ એક સ્વૈચ્છિક અને વ્યક્તિગત ફાળા આધારિત પેન્શન યોજના છે જેમાં ખેડૂતોએ 55 થી 200 રૂપિયા પ્રતિ માહ જમા કરવાના હોય છે। 18 વર્ષ કે તેનાથી વધુ 40 વર્ષ કરતા ઓછી ઉંમરના ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। 60 વર્ષની ઉંમર બાદ ખેડૂતોને 3,000 રૂપિયા મહિને એટલે કે 36,000 રૂપિયા વર્ષે પેન્શન આપવામાં આવે છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો હવે મળશે 20 લાખ રૂપિયાની સહાય। તો દેશમાં ચાલી રહેલી વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગને લાભ આપવામાં આવે છે। આ માટે ભારત સરકાર ઘણી યોજનાઓ ચલાવે છે જેમાંથી એક પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના છે। આ યોજના વિશે 23 જુલાઈ 2024ના રોજ નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં બજેટ રજૂ કરતી વખતે મુદ્રા લોનને લઈને મોટી જાહેરાત કરી હતી। આ લોનની લિમિટ વધારી દેવામાં આવી છે। જાણો આ લોન માટે શું અપડેટ અને નવી જાહેરાત, કોને મળશે લાભ? તો વાસ્તવમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં બજેટ રજૂ કરતી વખતે જાહેરાત કરી હતી કે હવે મુદ્રા લોન માટે 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મળશે જ્યારે પહેલા આ લોન મર્યાદા 10 લાખ રૂપિયા સુધીની હતી। આવી સ્થિતિમાં મુદ્રા લોન લેનારા લોકોને આ જાહેરાતનો સીધો ફાયદો મળવાનો છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો મુખ્યમંત્રી પરિષદની બેઠકનો બીજો દિવસ। તો વિગતની વાત કરીએ તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં બીજેપી મુખ્યમંત્રી પરિષદની બેઠકનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે। તો ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, દેવેન્દ્ર ફડસાણી અને આસપાસના સીએમ બેઠકમાં હાજર થયા છે।
તો બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ, હરિયાણાના સીએમ નાયબ સિંહ સૈની, મણિપુરના સીએમ એન બિરેન સિંહ, ત્રિપુરાના સીએમ માણિક શાહ, રાજસ્થાનના સીએમ ભજનલાલ શર્મા અને મધ્યપ્રદેશના સીએમ મોહન યાદવ હાજર રહ્યા હતા મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર સસ્તો થઈ શકે। તો 1 ઓગસ્ટથી ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં ફેરફાર થઈ શકે છે। તો વાસ્તવમાં દર મહિનાની શરૂઆત પહેલા તેલ કંપનીઓ દ્વારા એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ નવા દર નક્કી કરવામાં આવે છે। તો જુલાઈમાં 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડર કિંમતમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો। આ વખતે પણ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં ઘટાડો થવાનો છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો શું ગુજરાતમાં પણ મફત વીજળી મળશે? તો ભારતમાં 5 રાજ્યોમાં વીજળી મફત મળી રહી છે, જેમાં દિલ્હીમાં 200 યુનિટ મફત વીજળી આપવામાં આવે છે, તેમજ ઝારખંડમાં 125 યુનિટ મફત વીજળી આપવામાં આવે છે અને રાજસ્થાનમાં પણ 5 લાખ પરિવારને 300 યુનિટ મફત વીજળી આપવામાં આવે છે, તેમજ હિમાચલ પ્રદેશમાં 125 તો પંજાબમાં 300 યુનિટ મફત વીજળી આપવામાં આવે છે। તો ચૂંટણી નજીક આવતા ગુજરાતમાં પણ મફત વીજળી મળવી જોઈએ કે નહીં, તમે નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોએ 12,000 રૂપિયાની માંગ કરી। તો વિગતથી વાત કરીએ તો આરએસએસ સાથે જોડાયેલા સંગઠનોએ ખેડૂતોને લઈને સરકાર પાસે માંગણીઓ કરી છે। તો ભારતીય કિસાન સંઘ, ભારતીય મજદૂર સંઘ અને સ્વદેશી જાગરણ મંચે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પાસે માંગ કરી છે આવનારા બજેટમાં કિસાન સન્માન નિધિને વાર્ષિક 6,000 થી વધારીને 12,000 રૂપિયા કરવામાં આવે અને ખેડૂત સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બદ્રીનારાયણ ચૌધરીએ કહ્યું છે કે 12 મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો બીએસએનએલની મોટી જાહેરાત, 5G સેવા મળશે। તો બીએસએનએલ દ્વારા એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે। કંપનીના આ વર્ષે અંત સુધીમાં દેશભરમાં 4G સેવા શરૂ કરશે। આ સાથે આવતા વર્ષે 5G સેવા પણ શરૂ થઈ જશે અને દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નઈમાં 4G સુવિધા શરૂ થઈ ગઈ છે। આ સિવાય જયપુર, રાયપુર, લખનઉ, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ અને ચંદીગઢમાં પણ 4G સાઇટ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી છે। તો સમગ્ર દેશમાં બીએસએનએલની સુવિધાઓ વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોએ કરી સરકાર પાસે માંગણી। તો વિગતથી વાત કરીએ તો ખંભાળિયા, દેવભૂમિ, દ્વારકામાં ખાસ કરીને કલ્યાણપુર તાલુકાના અનેક ગામોમાં આગ ફાટ્યું હતું। તો એક અઠવાડિયામાં જ સમગ્ર ચોમાસા ઋતુનો 140% જેટલો વરસાદ આ વિસ્તારમાં ખાબકી ચૂક્યો હતો, જેને લઈને તે સમગ્ર કલ્યાણપુર તાલુકામાં અતિવૃષ્ટિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। તો ગામડાઓમાં બેવટ ફરમાઈ ગયા હતા અને ખેતરો તલાવડી બની ચૂક્યા હતા। અતિવૃષ્ટિના પગલે ખેડૂતોને અસંખ્ય નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। તો ઊભો પાક નિષ્ફળ થવાની ભીતિ વચ્ચે ખેડૂતોએ સ્પેશિયલ રાહત પેકેજની માટેની માંગ કરી છે। તો કિસાન કોંગ્રેસ ચેરમેન પાલભાઈ આંબલિયા અને કોંગ્રેસના નેતા ભીખુભાઈ વારોતિયાની આગેવાનીમાં 26 જુલાઈ 2024ના રોજ રાવલ, ગોરાણા સહિત કલ્યાણપુર તાલુકાના ખેડૂતોને કલેક્ટર કચેરી ખંભાળિયા પહોંચ્યા હતા અને ખેડૂતોએ કલેક્ટરને અરજી આપી પોતાની અમુક માંગો સ્પષ્ટ કરી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોની 100% લોન માફ। તો વિગતથી વાત કરીએ તો ખેડૂતો દેવા માફીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। તો મોદી સરકાર જ્યારે 2004ના વર્ષ જ્યારે સત્તા ઉપર આવ્યા ત્યારે તેમણે કીધું હતું કે 2024 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરી દેવામાં આવશે અને ડૂબેલા ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફ કરવામાં આવશે। તો મોદી સરકારે આ વચન આપ્યું હતું। કહેવાય છે કે મોદી વચન આપે એટલે એમનું વચન કદી ખોટું ના પડે અને મોદી સાહેબનું વચન અનેરું હોય છે, પરંતુ હજી સુધી આ વચનને લક્ષ્ય હજી સુધી કોઈ પૂરું થયું નથી અને 2024માં પણ ખેડૂતોની આવક બમણી કરી દેવાનું વચન આપ્યું છે મિત્રો।
પરંતુ આ લક્ષ્ય હજી સુધી પૂરું થયું નથી. તો આ સમયમાં ખેડૂતોની આવક બમણી થઈ છે કે નહીં તો પછીનો વિચાર છે, પરંતુ ખેડૂતો માથે દેવું વધી ગયું છે તે ગુજરાતના લાખો ખેડૂત પરિવારો દેવાદાર બન્યા છે. જ્યારે મિત્રો આ વર્ષે પણ ગુજરાત રાજ્યમાં મોદીની સરકાર બની છે, તો શું આ વખતે ખેડૂતોના 100% દેવા માફ થશે? તમારું શું કહેવું છે? કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો મિત્રો. તો દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું જ. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને હવામાન ખબર, વિવિધ ખેડૂત સમાચાર તેમજ દેશ અને દુનિયાના વિવિધ સમાચાર માટે આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો.